बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कदरमन कतुन को नन जमुंग मेलमा चे दे द मलगलरी द शेदू की द समी सेब दे समी सेब बैकग्राउंड तास तजल्लुगन दे कोम चिदा डॉक्टर ज़हूर सेब बरखुरदार दे जी योर प्रोफेसर दे जी बल मोटरवे की बल चुकम देन वगा डॉक्टर दे समी सेब ता नन पा प्रोग्राम के हरकले व समी सेब ता सोडेर मनन चिता सुमुंगता टेम रऊ इस्तुजी मुंगता दी मुंग दी स्टूडियो तारा लाई तासो हेल्थ एंड सेफ्टी जी तासो ये सर रिलेटेड लोगों दे खपल बैकग्राउंड लोगों दे जमुंग दे कतुन को ता उड़ान दे कई जिन बिया बागे बाने खबरें को पनूर नगमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अटोलो कतुन को ता अस्सलाम वालेकुम और खुशाजी तासो ता डेर शुक्रिया अदा कोम और शेदू न्यूज़ ता चे तासो कम शेदू की खिदमत थी और दीदी मुआशरा की कम रोल अदा कवई नो दा डेर कम खलक दासी भी चे डेर पुरखलूस ज़िंदगी की योदा सी शामिल की चेगा देखपल जन सरा सरा दिनों रो खल को दिपारा सो चुकी नो अल्हम्दुलिल्लाह दमरा टाइम ना मुंगा तासो टोल फॉलो को तासो दा पेज छे दे या तासो चे समरा पदे पशेदू की या पदे एरिया के दे गरीबाना नो खल को दे माजूर खल को चो सोक तकलीफ़ की हुई ऐसे तासो कम मदद कवई और कोशिश कवई नो बेशक चे तासो तदेगी चिकम अजर दे आगा मुमकिन है चे मिलावशी नो दीदी अजर अल्लाह ताला तासो तदर कई और आगा अजर हुई चिकम मुंग तपा खैरत के उपकार राजी कल चिमुंग दी दुनिया न लाड़शो नो अवल खुतासो डेर शुक्रिया चितासो दे प्रोग्राम था और खपल प्लेटफॉर्म था माता मौका का चे जमुंग चिकम योसो टूटा फूटा खबरी दी चागा खल को सरमुंगा शेयर को चागी तदेगी न से पैदा हो रसीगी नो दिमाग नुम चे देदा समीउर रहमान दे और वालिद सेब नुम जमा डॉक्टर ज़हूर रहमान दे और पदी फील्ड की हेल्थ एंड सेफ्टी की तकरीबन 15 काल न ज़्यादा शो जदी की प्रैक्टिकली इन्वॉल्व और पदी की माँ खपल अवल जॉब्स कड़ी दी इंटरनेशनल कंपनियां सरा अगे न पस बिया मुंगा यो इदारे चिकम दी बुनियाद बंदियों को चखल को चिकम दलतना बाहर ज़्यादातर चिकम मुंगा जॉब कड़ी बाहर मुल्क या पदी फील्ड की दी नई बकतल ची दी की पा इंडिया या द फिलिपाइन डेर ज़्यादा खलक चे दे कना पदी फील्ड की जॉब को लो और दिमुंग द मुल्क चो दी की डेर कम खलकू नो ज़े कल दुबई तलाड़म दिमा दा सोचो चे जमुंगा पा मुल्क किम दी ना चिकम खलक चे दे पढ़ा लिख दी ग्रेजुएटेड दी या ख एजुकेशन सर दी चे दी के राशि और पदी फील्ड की चे दे अगई अखबल चे दे हुनर चे दे कना आजमाओ की नो अल्हम्दुलिल्लाह अगे नफस मुंगा यो इदारी बुनियाद के खुदो 2012 के जमा दे इदारी नुमम चे दे अगा विश्ते और विश मतलब भी ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह चिकम जमुंगा ख्वाहिश हो अल्लाह ताला पाई की मदद को और दे वालिदैन और दे असातिज़ाए कराम वरसरा चिकम जमुंगा दोस्तान दी मलगरी दी स्टूडेंटान दी गई दुआगानो सरा अल्हम्दुलिल्लाह मुंग पदी फील्ड की चदे काफ़ी तरीके सरा मुंग सरा चदे खलक कामयाब शो नो जमा अखबल बेसिक बैकग्राउंड दा दे चेज़ दी गवर्नमेंट हाई स्कूल शेदू प्राइमरी स्कूल शेदू दिनमा क्वालिफिकेशन करे मैट्रिक या माँ कोड़ा खट कॉलेज ने FSC कड़ी हुआ या BSc माँ नौशहरा डिग्री कॉलेज ने कड़ी हुआ और MSc माँ चिदेदा पेशावर यूनिवर्सिटी ने कड़ी हुआ फर्स्ट डिवीज़न के मैथमेटिक्स की आगे न पस पे माँ चिकल दी फील्ड तरालम हेल्थ एंड सेफ्टी की 2007 की आगे सरा सरा ब्यामा दीदी हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड चे दे आगे क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर जगह चीक पर दुनिया की कदी फील्ड की सोच आमक इतन गोख्तल न आगे दाऊ चे आगा बता दी सरा इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की न आगा टाइम पर पाकिस्तान की दी ट्रेनिंग्स नो ज़्यादातर पर दुबई की या इंग्लैंड ने दी ट्रेनिंग के दल नो दी सरा जमा अखबल बिया क्वालिफिकेशन इम्प्रूव को पर हेल्थ एंड सेफ्टी की माँ ग्रेजुएट मेंबर एम्स दी UK आयोश तगा शांति माँ अमेरिका न दी फर्स्ट एड इंटरनेशनल चिकम खलकोता बुनियादी इमदाद की ज़रूरत राजी आगे ट्रेनिंग्स मुंगवा गश्तल वरसरा माँ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर न AIFIE वर्त मुंगवायु चिकम एसोसिएट मेंबर भी आगे मेंबरशिप शो और रिसेंट जमा चिकम बिल्कुल दीदी काल 2023 अवार्ड दे नो अल्हम्दुलिल्लाह दा द्वेम काल दे चीज़ ऑनरी प्रोफेसरशिप माता द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK न दे ऑनरी इज़ अ प्रोफेसर नो अल्हम्दुलिल्लाह लकदा माता सुत यो बैकग्राउंड दर को पखपल बार के बाकी जमा दा नन चिकमुंगा दा प्रोग्राम बवी दीदी बोदावी चिमुंग बदी यो अवेयरनेस क्रिएट को चीज़ मुंग पर मुआशरा की दा से स वाड़ी गलतियाँ दी चाहे सरा जमुंगा डेर शेलो हादसा होशी कोरोना की जी अक्सर हादिसात की गई जी बिल्कुल फायर वाले सरा या और या गैस का ना जी या माशूम दा सी तरह उर्जीगी ज़्यादातर जगह अस्पतालों ता रशिन माशूमान और केसुने दी हवाले सरा लोगों दी जमुंग दी मेन ता जमुंग दी ख्वेंद ता जमुंग दी वालिदैन ता जी जी
زه دا وایم چې لکه په کور کې چې ټول نه کم زیات حادثات کیږي یا په دنیا کې چې کوم حادثات کی اغول دی روډ اکسیډنټ. نو په دې به زه وروستو کې موږ ذکر کوو چې روډ اکسیډنټ ولې دا دي، خو دې نه پس چې کوم دنیا کې دویم نمبر لیډینګ کاز اف اکسیډنټ دی چې زیات اکسیډنټ کیږي هغې ته موږ سلیپ او ټرپس وایو. نو که تاسو وګورئ اکثر زموږ په کور کې چې د فرش باندې صوبه پرتی دي یا یو داسې چې دی که نه ریپر پروت دی او بل څه داسې سیز پروت دی چې هغې سره تار پروت دی یا چېرته یو کنده ده ټیک شوه یا زمونږ چې کوم سټیرز دي پوړی دي، نو اکثر چې موږ هغه استعمالو او موږ د هغې احتیاط ونه کوو نو هغې نه موږ ته اکسیډنټ وشي. صحیح شو جي. او دا کامن اکسیډنټ دي زموږ په کور کې. نو اول خو چې دی که نه په کور کې به چې کوم سیز زموږ خیال ساتو نو هغې ته موږ هاوس کیپینګ وایو. هاوس کیپینګ ته په اسان الفاظو کې موږ په پښتو کې صفایي ورته وایو. او تاسو ته پته ده چې په اسلام کې چې کوم صفایي ده نو دا نصف ایمان دی. نو که کله موږ په کور کې صفایي راله نو موږ به د ډېر شی چې کوم موږ سره حادثات کېږي دې نه به موږ بچاو شو. لومړنی خو دا دی چې کوم ځای کې موږ ته په کور کې اوبه چېرته ملاویږي چې اوبه ولاړې دي په فلور باندې ولاړې دي په فرش باندې یا په سیډیانو باندې، نو کوشش به دا کوو چې هغه موږ وچیکو. کله موږ خیال نه وي لکه موږ کامن سوچ دلته خلکو دا دی چې یاره ماربل ته داسې چمک ورکړه چې موږ ورکې مخ ښکاري. صحیح ده که نه؟ لکه وایي دې ته داسې پالش ورکړه چې دې کې موږ مخ ښکاري، خو بیا د هغې سره چې چېرته معمولي اوبه هم ولاړې وي او په هغې باندې موږ سلیپ شو نو هغې سره زموږ چې دی که نه سیریس حادثه کېدی شي. نو د دې او بل یو عام زه مثال ورکوم چې کله زموږ کوم چپل خراب شي نو موږ هغه وایو چې یاره دا واشروم ته کېدی. ټیک شو که نه؟ اوس واشروم چې دی هغې کې چې کوم فرش وي هغې باندې به لازم اوبه وي، موږ به چې دی وضو کوو. ټیک شو که نه؟ او یا به چې دی که نه نو هغه اوبه چې دي که نه هغه هغه ټایم هلته کېوي. نو کله چې دا سلیپ موږ هله کېږي کله چې د موږ د فرش نه د موږ د خپه کېدو د دې لاندې موږ دې ته رزسټنس وایو. ټیک شو؟ رګړ وایو. چې کله د یو دوو سیز د ځمکې او د چپل په منځ کې یا د خپې په منځ کې رګړ ختم شو نو هغې سره به انسان سلیپ کېږي. او چې کله دی سلیپ شو نو د سلیپ حادثې کې انسان شاته ګرځېږي او شاته حادثه کې اکثر یا سر لګېږي یا چې دی که نه ملا لګېږي یا سپاینل کارټ لګېږي. نو که تاسو لکه په اسلام آباد کې یا خاص پتادونو کې نن سبا وګورئ نو ټول نه زیات مریضان به تاسو ته د سپاینل کارټ ملاویږي یا به د چا حادثه سیریس شوي وي یا به چا سر لګېدلی وي. او بل دلته کامن سوچ دا دی که زه اوچت ځای نه راوغورځېدم نو ماته به نقصان کېږي، په کم ټیټ ځای باندې ماته نقصان نه کېږي. نه داسې نه ده. کله چې جی مونږ په کم ځای باندې راوغورځېږو او زموږ بې احتیاطي وي موږ خیال نه وي نو هغې د وجې نه مونږ ته چې کوم انسان چونکې خپل پاور کې نه وي چې هغه ځان سیف کړي نو د هغې د وجې نه د هغه حادثه نیول چې دی دا زیات وي. نو یو خو ما جي تاسو ته کامن دا ووي چې کوم لکه مونږ کور کې حادثات زیات کېږي د ګیس په وجه باندې کوکر اکثر دا حادثې یا اور یا اوسیزي ماشوم نه هیڅ پر احتیاطي تدابیر جی لکه یو مین خبره دا ده چې تاسو ګیس خبره وکړه. ګوره جی مونږ په کور کې چې دی که نه مونږ د شپې تاله لګو چې مونږ یاره دروازې ته تاله ولګو، خو مونږ دا نه چک کوو چې چېرته د مونږ د کور د ګیس وال خو نه دی کولاو پاتې. اوس یو انسان کور نه بار روان دی او د ده بلډینګ دی او د ګیس وال د بار نه مین نه دی بند کړی. ټیک شوه؟ او خدا نه خواسته چېرته معمولي لیکېج و نو کله چې هغه 15 پس هفته پس راشي نو د هغه کور چې دی دا د ټول د ګیس نه ډک وي او د دې دپاره یو سپار پکار دی او مو سپارک چې دې ته کوم ملاویږي یا د بټن نه ملاویږي. اوس لکه لایټ چې کله که کور کې ته رالې او تا وکتېدل چې دې کې ګیس مل دی نو کله به هم ته لایټ نه آن اف کې یا کله به هم ته اګزاست نه لګې. د دې ښه طریقه دا ده چې ته به اول ځې مین وال چې کوم د دې ګیس دی دا بار نه بندې، بیا به تاسو داسې کار کوئ چې د هغې دپاره به چې کوم کړکیانې دروازې دي دا به کلاو کوئ چې د کور نه دا ګیس چې دی دا ختم شي. نو یو خو لکه ګیس حادثات د مونږ بل تاسو دا خبر وکړه چې یاره دا کچن کې اکثر اورو لګېږي نو د مونږه اویرنس نشته. د دې دپاره دا پکار د دې دپاره مونږ سره یو بلینکټ ملاویږي، مونږ ورته فایر بلینکټ وایو، په هغې باندې اور نه لګېږي. نو چې کله هم په کوکینګ باندې دا کوکر باندې یا په نور څه باندې په تیلو باندې اورو لګېدو نو هغه مونږ کپړه په هغې باندې واچو نو یو خو به هغې سره هغه اور مړ شي، یو دا فایده ده. دویم د فایر بلینکټ دا فایده ده چې کله یو کس باندې اورو لګېدو نو دا هوا سره سیوا کېږي او دا اور چې کوم مړ کېږي نو دا چې دنه کله ته د هوا لرې کې اکسیجن لرې کې نو اټومیټیکلی اور مړ شي. مثال د مومبتي دی چې مومبتۍ ولګوئ پاسه په ګیلاس کې دی نو لږ ساعت پس به چې دی هغه بند مړه به شي. ټیک شو که نه؟ نو هغه د څه شي کېږي هغه د چونکې هغې نه مونږ هوا اکسیجن لرې کو نو کله چې مونږ دنه دا فایر بلینکټ راتاو کو نو دنه به دا اور ختم شي. نو اوس که فایر بلینکټ څوک نشي اغوښتیال دو چې د ارزان دی په 100 روپۍ یا په 1500 روپۍ د هغې قیمت دی. ټیک شو؟ نو مونږ سره کور کې یو فایر بلینکټ یا یو فایر ایکسټینګویشر چې DCP والی ډرای کیمیکل پاوډر دا زمونږ په کور کې هم پکار دی، دا زمونږ په ګاډي کې هم پکار دی. که تاسو وګورئ ډېر شي حادثات به تاسو د ګاډي د سوځېدو لیدلي وي. ټیک شو جي؟ نو هغه حادثه کې چې کله اور ولګېږي نو مونږ اکثر ځان سره شاته بوتل ایښي وي د اوبو چېرې دا و په دې اچو
او د دې پټرولیم فایر چې وي نو دې سره د اوبو سره دا اور نورم سیوا کیږي دا بجای کمیږي نه نو دې دپاره ښه خبردار چې موږ سره لکونو روپو ګاډې وي نو هغې کې موږ یو ایکسټینګویشر هم کیدو ډي سی پي والا 1 kg یا 2 kg زیات نه زیات قیمت بیجي 1500 یا 2000 روپۍ وي نو که تاسو سوچ وکئ چې لکونو روپو سیز دپاره موږ ته دا فایده میلاویږي بل هغې ته زموږ صرف فایده نه هغې سره فایده که چا بل چا ګاډي باندې اور لګېدلی خدا نخواسته نو د هغې ته به موږ د هغې چې دی که نه سیفټي هم کولی شو نو دا جي لکه دا کامن ما تاسو ته دوه ووې ښه اوس یو کور کې چې دی نو فایر بلنکټ نشته اب داسې کار وکړي چې یو غټه کپړه یا تولیا شوه دا به لنده کي په یو سیز اور لګېدلی نو دا به پرې واچوي نو هغې سره به دا اور چې دی ختم شي ټیک شو جي یا یو ترپال دی او یا به د عکس نه چاپېره کي نو د کامن د موږ د کوم د کور کې چې حادثات کیږي نو دا د دې ګیس لاسته کیږي ښه د ګیس کې یو اخري زه دا وایم چې لکه ګیس باره کې چې نن سبا اوس ساړه را روان دی نو موږ به هیټر لګو صحیح ده جی نو د دا هیټر چې دی کنه نو د دې هیټر اکثر خلکو نه دا وشي چې لکه ګیس لوډ شیډینګ وشو او د نه بټن آن پاتې شو او دی وده شول نو چې کله واپس بجلی را د ګیس رالو نو دې سره دی اوس وده دي دې نه دا ګیس خارجيږي او دا دی لګیا وي په ذریعه باندې دی بدن ته ځي نو دې ته موږ جی سویټ ډیث وایو یعنی میټي موت لکه دا دی چې لکه دې سره دا وشو چې لکه میټي موت دا دی چې تا ته په خوب کې پته هم نه لګېږي او سار چې تاسو وګورئ نو هغه کسانو به چې دی که نه وفات شوي وي که تاسو جي وګورئ نو په ساړه کې په هر کال کې ډېر شي جي حادثات کېږي جي که نه نو د دې کې هم دا دی چې د شپې لازم ده چې تاسو هیټر بند کړئ دویم دا دی چې کوم ځای کې تاسو هیټر وي که نه نو دې نه یو ګیس خارجېږي هغې ته موږ کاربن موناکساید وایو دا ډېر خطرناک ګیس دی کله چې دې مقدار زیات شي نو دا موږ په 3 سیکنډس کې دا موږ ته ډیث راکوي نو د دې وجې نه چې کله کوم ځای کې یو هیټر لګېږي د هغې آسان مثال هم در کوم که تاسو چېرته هیټر په کمره کې په ساړه کې وخت تېر کړی وي نو کله چې دا ګیس دی کې لږ کمیږي او دې دا شعله چې دی دا سپینه شي نو تاسو ګورئ تاسو سترګې به سوځېدن شروع شي د سترګو نه به اوبه راځي ټیک شو نو یو کامن د دې نشاني دا ده دویم دا ده چې کله تاسو وګورئ نو تاسو په سر باندې به ډېر درد وي ټیک شو نو دا ولې وجه څه وي د دې دا ړومبني آثار دي چې په دې کمره کې کاربن موناکساید موجود دی او که بیا ډېر مقدار کې شو پی پی ایم زیات شو موږ ورته پارټس پر میلیون وایو که دا زیات شو نو بیا به څه شی کېږي بیا به د دې نه د انسانانو ډیث کېږي نو دې وجې نه چې کله په کوم ځای کې دا کوم ځای کې ګیس هیټر وي نو دې ته هواداري پکار ده چې دې ته چرته نه چرته تاسو ته فرش ایر راځي او دې سره موږ په کور کې کاربن موناکساید یو بل ځای کې دی نن سبا په کامنلی په کورونو کې خلکو چونکې ګیس ګران دی نو واړه ګیزرې لګولي موږ ورته انسټنټ ګیزر وایو چې کله آن کې نو ګرمې اوبه راځي نو دا گیزر چې دی نو دا هم وړوکی باتروم وي او دې ته دروازه بنده شوه او تا چې دی که نه هیټر آن کو ته اوس لامبې ټیک شو که نه اوبه راځي ګرمې اوبه یا بالټي ته نه ډکېږي او دې سره چې کله هلته په دې باتروم کې اکسیجن ختم شو نو دی به بیا کاربن موناکساید ریلیز کوي نو اکثر خلکو په دې انسټنټ گیزر سره په باترومونو کې چې دی جي نو هغې نه ډیث وشي نو دا د جي دومره خطرناک دی چې لکه دا کم دا انسټنټ گیزرې دي دا د موږ باتروم نه بهر پکار دي چې کم دا کامن گیزرې موږ د اور والا استعمالو معمولی جي دغه دي مطلب دا دې باندې چې غور وشو جي نو بڑا حادثو نه بالکل بېشکه جي تاسو وګورئ چې څومره لکه حادثات کیږي په ساړه کې خاص کر نو زما اکثر په ساړه کې زه د شپې نه یو په واتس اپ باندې سټیټس یا په فیسبوک لګوم چې کاینډلی تاسو د شپې خپل چې کوم دا والونه دي د ګیس والا دا بند کړئ ټیک شو جي که نه نو یو خدا دې ما تاسو ته جي د کور والا ووې حادثات بل لکه جي کوم ماشومانو لحاظ سره به زه یو 2 خبرې وکړم 2 درې هغې تحفظ دپاره په کوم ځای کې چې موږ را کور کې واړه ماشومان دي ټیک شو که نه د 2 کالو یا 3 کالو نه کم دي نو دی سوچ دا دی که تاسو وګورئ دی تجسس وي دی به هر هغه څیز ټچ کوي که نه چې دی ته کوم مخامخ راځي که هغه په ځمکه دی که هغه په دیوالونو باندې دی او یا بل څه څیز دی دی دا شوق دی چې یاره دا څیز څه شی دی که نه اوس په هغې کې لکه کامنلی که تاسو وګورئ مونږ په کور کې باتروم د صفایي دپاره مونږ تیزاب یا مونږ وګورئ سویپ ریډ کلر کې وي یا مونږ هارپیک دي ټیک شو که نه بیا مونږ داسې هم کړي دي چې په پیپسي بوتلو کې ما هغه څیزونه چولي وي یا په د سپرایټ بوتل کې زمونږ چې دی که نه کیمیکل پراته دي دا زمونږ د کتونکو نوټ کونو خبره ده چې دا پیپسي اکثر ماشوم یې جوړو شربت دی اوس کې بالکل جی آو لکه زه ما اوس یو ریسنټلی د په لاهور کې یو ماشوم چې دی که نه هغه دغه شان د کیمیکل غریب چې دی که نه هغه سکلی شي و هغه ډېر لکه هغه بیا وینټیلیټر ته لاړو د هغه دپاره وینې ارینجمنټ بیا د هغه نو دې نه داسې که تاسو په هسپتال کې ډیټا کلیکټ کوي ایمرجنسي کې نو تاسو به ګورئ چې د سیفټي د معمولي چې کوم حفاظت سړی نه کوي نو د هغې د وجې نه ډېر شي حادثات چې دی که نه هسپتال ته کېږي که نه هسپتال ته راځي خلک چې دی حادثات نه شکار کېږي
نو یو خدا دی چې تاسو کور کې واړه ماشومان دي نو کایندلی چې کوم دی خپل کور کې د باترومونو نه چې کوم کیمیکل دي هغه داسې ځای کې کیدی چې ماشومان ایکسس ورته نه وي څنګه چې موږ په بوتل لیکلی شي چې بچو کی پہنچ سے دور رکھے دویم د ماشومانو ته په کور کې چې نن سبا کم کامن د هغې نقصان کیږي چې ډېر واړه دي نه په بالټۍ کې کیږي او چې هغې نه لږ لوی دي که نه نو هغې د په کور په چې کوم د اوبو ټینکس دي په دې کې کیږي د کور اوبو ټینک دا دی چې دا اوبو ټینک جوړ شوی دی ماشوم رالو چا ته هغې نه بالټۍ ډکه کړه اوس د ایکسرسایز ولیدو دی چې کله لاړ شي چې یاره زه دې نه دا اوبه خپله راوالم نو چې کله دی بالټۍ لاندې بوځي ډکه کړي نو دی سره لاندې لاړ شي او دی په هغه په ټینک کې وي نو چاته پته نه لګېږي چې یاره ماشوم څه شو نو ډېر شي ځایونو کې مونږ ګورو چې بھائی ماشوم څه شو ماشوم چې دی که نه هغه چې دی نقصان په ټینکۍ نه که ټینکۍ په کار هم ده نو د هغې حفاظت په کار دی چې هغې دپاره تا سره لکه لاک لګېدلی وي چې د هغې چابي یو خاص کس سره وي هر یو کس سره نه وي بل د هغې چې کله تا استعمال وکړو نو ته به دا شعور کوې چې بھائی دا ما واپس دا تاله ولګوله څنګه چې د مونږ د شپې د کور ګیټ لګو نو د دې ماشومانو یو نقصان چې زیات تر کم کېږي دا د دې نه کېږي بل لکه تاسو وګورئ دا میډیسنز دي ټیبلیټس دي دا مونږ سره کامنلی کور کې پرتی وي اکثر ماشومان چې د ټیبلیټس خوري ډېر زیات ټیک شو چې که نه د بیمارۍ ټیبلیټ ماشومان خوري نو دې وجې نه د ماشومانو لحاظ سره چې کوم ځای کې ماشومان دي د هغې سیکیورټي سیفټي د هغې حفاظت ډېر زیات ضروري دی بل یو کامن معاشره کې زموږ چې کوم د دې ماشومانو دپاره پکار دی لکه اوس یو ماشوم تاسو وګورئ تاسو اکثر ورکوئ چې یاره دا ماشوم رک شوی دی نو هغه ماشوم چې مونږ په فوټو کې تاسو په شیدو نیوز ګورو نه به د 4 5 شپږ کاله به وي او هغه ته به د کور ټلیفون نمبر نه یاد نو ښه خبره دا ده چې والدین په خپل ماشومانو باندې خپل د مور او پلار ټلیفون نمبر یا د چې کوم چې دی که نه د موبایل نمبر دی دا په یاد کړي چې بھئی دا زموږ د کور نمبر دی نو که چېرته څه مسله راله او داسې څه هغه سره حادثه کېږي یا څه هغه روک شو چېرته په یو پروګرام کې یا یو ځای کې نو چې کم سے کم چاته وایي چې بھئی دا د ما د والد صاحب نمبر دی دا مې مور نمبر دی په دې ټلیفون وکوي نو ظاهري خبر ده چې هغه به مونږ ته میلاو شي نو دا جي لکه د دې ماشومانو لحاظ سره کور لحاظ سره او یو په دې باتروم کې یو د زنانو دپاره یو سیز شاملوم کله چې دی دا باتروم صفایي کوي کامنلی که نه جي نو دی دا تیزاب په هر څه باندې واچوي او دروازه را بنده کړي بیا به وایي دا به نیمه ګنټې پس موږ به چې دا صفایي کوو ټیک شو که نه چې دا دی باندې ښه چې دی دې سره هر څه صفا شي په دغه ټایم کې چې کله دی دا دروازه کولاوه کړي باتروم د اټول د فیوم نه د ویپرز نه د خطرناک نه ډک وي نو چې کله دا دی تیر کړي نو یو خو دې سره دی د سانس نالۍ کې تکلیف کېږي صحیح ده جي که نه نو د دې طریقه دی ته نه ورځي کله هم چې کیمیکل باتروم کې استعمالوئ نو 2 طریقې به کوئ یا خو اګزاس ولګوئ چې تاسو د دې کې کم هوا راځي چې بار ځي یا معمولی دروازه کولاوه پرېږدئ چې دې کې هواداري کېږي او دویمه دا ده چې دې ډایلوشن وکړئ مطلب اوس یو کیمیکل ته صفایي کې سویپ نو هغه یو بوتل کې واچوه یو باډوله کې چې هغې کې تاسو ورسره اوبه واچوئ چې دا حل شي مکس شي او بیا استعمال کوئ نو د دې هغه چې کوم اثر وي نو دا به کم شي نو او دې سره چې کله دا استعمالوئ نو نن سبا هر چا سره ماسک شته پکار دی چې ماسک واچولی شي او یا که کور کې چې کوم کچن کې ګلوز اچولی شي چې کله مونږ تیزاب سره صفایي کوو چې مونږ ګلوز واچو ټیک شو او سترګو دپاره که نور مونږ سره سیفټي ګلاسز نه وي نو مونږ سره چې کور کې کمې چشمې وي هغه استعمال کړو چې د مونږ د سترګو ته دې چېرته ذرات را نه شي نو جی دا لکه د دې کور لحاظ تاسو څنګه دا معمولی خبرې دي جی خو لکه ډېر مطلب دا ډېر حفاظت دې سره کېدی شي جی بالکل او مطلب ډېر حادثاتو نه زموږ خویندې زموږ وروڼه دا بچ کېدی شي بالکل ماشومان بچ کېدی شي بالکل جی سیفټي حوالې سره جی لکه زیات تر چې زمونږ والدین دي یا زمونږ بچي دي هغه یا انجینیرینګ یا ډاکټرۍ طرف ته مایل دي جی نو سیفټي هم یو داسې انټرنیشنل یو دغه دی چې حفاظتي نو دې کې چې زمونږ د نوي کول چې کوم فارغ دي هغې ته تاسو لغوندې سویم نه پس چې فارغ شي نو هغه سیفټي کورسونه کولی شي دې فایده به سي مستقبل کې دوی ته څومره فایده ورکولی شي ښه جي شاهجي داسې ده چې مونږ په دنیا کې چې کله دا وخت تېرو نو مونږ اکثر سوچ دا دی چې مونږ دا کوالیفیکیشن چې مونږ کم کوو ایجوکیشن دا مونږ دې سوچ سره کوو چې یاره په دې باندې مونږ ته یو ښه نوکري ملاو شي او مونږ په دې باندې یو باعزته جاب وکړو او په هغې باندې وخت تېر کړو نو هغې سره د مونږ هیلث اینډ سیفټي ډپارټمنټ داسې دی چې یو خو په دنیا کې اټولو نه ښه نوکریانې په دې کې دي اټول نه ښه جاب چې هغې کم لحاظ سره ښه دي ګوره جي تنخوا خو انسان یا پیسې خو انسان په هر څه ګټلی شي خو پیسې هغه دي چې کله زما په ترالې ما وګټلې او شپې پې زه سوچ وکړم چې بھئی ما ته چې نن دا کم پیسې میلاو شوي دي دا ما ته په کومه ذریعه رالې آیا دا حلال دي که دا حرام دي ټیک شو جي که نه لکه د بهلوله کیسه ده چې خوراک باندې ته هر څه ووایه ټیک شو که نه کلمه پې مو ووایه هر یو څیز پې ووایه خو که تا خوراک چې دی هغه حلال نه وي
ټیک تک جی کنه او تا ته خوراک حرام پروت دی نو کته پاغه باندې هر یو چې دی کنه کلمه ویلی هغه حلاليږي نه جی ټیک شو جی کنه نو په سیفټي کې دا چې مورلی اخلاقی لحاظ سره په دنیا کې دا د ټول نه خفیل دی دغه وجه سره چې قران پاک الله تعالی فرمای چې د یو انسان زندگی بچاون دا د ټول انسانیت بچاوي دندي او د یو انسان بے ګناه قتل کون دا د ټول انسانیت قتل عام دی ٹھیک شو جی نو یو خو چې کله کومه سیفټي وګورو دا څه ته وی هیلث اینڈ سیفټي پروټیکشن اف هیومن لایفز د خلکو چې د کنه زندگی بچاون خاص کر دی ته موږ اکوپیشنل هیلث اینڈ سیفټي وایو اکوپیشنل مطلب دا دی د اکوپیشن یعنی پیشاورانه سیفټي ده لکه تاسو جی موږ دلته په دې کلی کې وګورئ موږ سره ایریا کې دلته فیکټریانې دي اکثر خلکو ولته کې حادثات کې نقصان وشي ټیک شو جی کنه هغه وجه سوي چې د عام زینه بجای چې کوم ورک پلیس وي کوم ځکه چې کار کیږي نو الته رسک زیات وي خطر زیات وي نو الته حفاظت هم زیات پکار دی نو دی هغه حفاظت لپاره دا کورسونه چې د سمرم چې انټرنیشنل کمپنیانی دي هغه چې الته سمرم انجینران وي سپروایزران وي نو هغه د دې لپاره چې د سیفټي به چې کوم ډپارټمنټ وي د دې چې کوم افیسر وي یا انجینیر وي یا منیجران وي دای به الته چې کوم ځای کې کار کیږي نو هغه خلک خو به کار ګوري چې کوم فورمین دی انجینیر دی او د سیفټي ډپارټمنټ چې کوم افیسر وي د به دا کار وي چې هغه د الته د حفاظت وګوري چیرې دا کس پاس خته دی د سره سیفټي بیلټ شته کنه خدا نه خواسته کده راو غورځېدو نو زمکه باندې کې دی چې د نقصان وشي ډیت وشي یا سپاینل کارډ ماشي یا سره ولګيږي یا چرته یو ماشين کې کار کوي په دې باندې ګارډ شته کنيشته چې دې سره د ګوتې کټ نشي نو دې لحاظ سره دا هیلث اینڈ سیفټي ډپارټمنټ دی یو خو اخلاقی لحاظ سره کتا سو ګوري کومګه د چا حفاظت کو ټیک شو جی کنه نو موږ ته به د هغه اجر ملاويږي یو خدا کار په دې خدای چې اخلاقی لحاظ سره دویم دا دی چې موږ د دې نوکری تنخواګان یو ګورو نو ډېر زیاتې خو ویلیوبل تنخوا دي کنه نم سو ګوګل کې سر کی چې وګوري چې د سیفټي مطلب دا روشن مستقبل خدای جی مستقبل الحمدلله ډیر زیات خدای او زما هو جی 10000 نه زیات الحمدلله سټوډنټان دي او موږ د لکه زیات تر ما داسم سټوډنټس دي د ما د نوشهر ایریا چې هغه $500 پر ډے سیلری اخلي ټیک شو 3000 4000 ډالر چې د کنه غي روټیشن باندې سیلری ده زموږ د کلی د شهدو الحمدلله زم چې په ډیسټریکټ نوشهر کې اټور نه زیات چې کوم د سیفټي ډپارټمنټ چې کوم خلک دي پروفیشنل دي نه په شهدو کې دي صحیح شو جی لکه شهدو کې د مونږه چې کوم سمرم پړه لیکه کسانو چې غي دلته نه دا کورسونه مختلف ادارو نه واغشتل او غي بار لاړل سره زما چې مونږه یا د ما د ملګری زما پارتنران مونږه ټولو په الحمدلله دی کې یو خو با عزت چې دی کنه بهر گاډي درته ملاو شوی دی کمره درته ملاو شوی دا اي سي افیس درته ملاو شوی دی کمپیوټر دی کې وی ټیک شو ها دی کې تا دوه کار وی سایت ته بزي باقاعده سار ماخام غرمې نه پس پته انسپیکشن کې چې چاته څه نقصان خو نشي کېده بیا به راځي د هغې رپورټ په جوړې کوالیفیکیشن دی تا ټول نه ښه چې کوم جی نه هغه ګریجویشن نن سبا غواړي چې کوم لکه لوی لیول کورسونه دي چې یو کس ګریجویشن کړی وي خاص کر چې انجینیرینګ کړی وي په سیول کې په میکینیکل کې په الکټریکل کې یا په میکاټرونکس کې یا په جیو فزکس کې یا په انوایرنمنت کې یا بي ایس کړی وي نو اې لپاره دا بیسټ فیلډ دی ځکه چې دې ډپارټمنټ ته هیلث سیفټي اینڈ انوایرنمنت وایي نو دا د دې لپاره بیسټ دی خو بیا که دې سره لو لیول ته موږ راځو نو تاسو وګورئ د موږ په دې ایریا کې ډېر شي الکانو چې د ډیپلوما کړي وي ټیک شو 3 ایئر ډیپلوما کړي وي ټیک شو ډي ورته موږ وایو هغه الکانو لپاره دا بیسټ فیلډ دی صحیح شو او هغه سره چې بیا بالکل لو لیول راځي نو بیا چې چا اف اس سی کړي وي او ورسره د هغه انګلیش لیول چې وي کنه چې دا د آیلټس 6 برابر وي ټیک شو کنه چې هغه آیلټس کې 6 یا 6.5 بینډ اغستې شي نو هغه د ډپارټمنټ ته راتلی شي په دې کې ښه خبره دا ده چې مونږ نن سبا سره کې دا وګورو د مونږ سوچ دا چې مونږ یو شارټ کټ باندې مونږ مخکې لاړ شو او په هر طریقه چې مونږ مخکې ځو نو چې کله مونږ شارټ کټ وو شارټ کټ اخلو او مونږ هر دا سوچ نه کوو چې یاره دا کار ټیک دی دا طریقه ټیک ته غلطه ده نو کې بیا مونږ ته نقصان کیږي تاسو وګورئ په دې مونږ معاشره کې ډېر شي داسې سکیمز دي خلکو سره دوکې کیږي مختلف تاسو خپل هم شیر کوئ چې یاره نن سبا دا شروع دي نو د دې لپاره ښه دا ده چې اول چې ماشوم په میټریک کې وي پکار دا د والدینو ما خپل دلته د شهدو آی آر سی صابر خان صاحب زموږ هغه سره دلته آی سی هغه ټیم سٹارټ کړی او الحمدلله احسان الله صاحب د موږ د کلی لپاره ډېر خدمات دی چلی نو آی آر سی ته د واسطه چې دغه د انګلیش سکل د سره خوشي وجه صدا چې موږ بهر لاړ شو جی اوس موږ دا پروګرام پښتو کې کوو صحیح ده جی کنه نو اوس که زه بهر لاړ شم نو ته خو زه پښتو کې خپل ډیوټي نشم کولی ظاهري خبره ده بالته داسې لینګویج زبان وایم چې هغه د هغه د لپاره کامن وي نو ښه خبردار چې د موږ د ماشومانو چې کوم انګلیش سکلز دي هغه خوشي که څوک آی آر سی ته نشي
تللی یا انګلیش ټریننګ سنټر ته نشي تللی، نن هر سبا کور کې هر چا سره 3G او 4G اویلیبل دی. نو په یوټیوب باندې د اردو نه انګلیش لیکچرز موجود دي، د انګلیش فری ټریننګ موجود دي. ټیک شو، د انګریزانو ډېر ښه چې چینل دي په یوټیوب باندې زه خپله یوټیلایز کوم، هغې نه خلک انګلیش زده کولی شي. او دغه شان د آیلټس ته خلک کوي چې یاره زه آیلټس چېرته لاړ شم، کوم ځای نه وکړم. نو تاسو وګورئ چې کله تاسو د برټش کونسل ویب سایټ کولاو کوئ، نو په هغې باندې د فری آیلټس ټریننګ دي، په هغې باندې ویډیوز هم شته، په هغې باندې د آیلټس ټوټل ټریننګ موجود دی. نو د موږ د برټش کونسل ویب سایټ نه د هغې چې دی که نه هغه د آیلټس ټریننګ اخیستی شو. او یو بل د کیریئر لحاظ سره خبره کوم، اکثر نن سبا مشکلات دي، حالات داسې جوړ شوي دي. نو که یو ماشوم د میټریک نه پس تا ته دا پته چې یاره د انجینرینګ فیلډ لپاره تلی شي، لکه مارکس یې دومره دي او ټیلنټ یې دومره دی، یا د میډیکل ته تلی شي، نو بیا خو پکار دی چې په هغه باندې موږ FSC وکړو. ټیک شوه، خو که موږ ته لګي چې یاره د ماشوم چې دی که نه او ما سره دومره طاقت نشته چې زه د باندې ډېر زیات سبق ووایم، نو بیا ښه خبره دا ده چې میټریک نه پس موږ په هغه باندې دا 3 ایرز ډپلوما وکړو. نو 3 ایرز ډپلومې نه پس په هغه سره اسوسیټ انجینرینګ ډپلوما راشي، ورسره به دا هیلث اینډ سیفټي ټریننګز والي، هغه ته به الحمدلله په یو ښه ځای کې جاب میلاو شي. بهر د هغې دپاره چې څوک هم دلته نه تللي دي، دا ده چې بهر دپاره به کوشش دا کوي چې لکه دلته نه په ازاده ویزه لاړ شي یا وزټ ویزه لاړ شي، ځکه چې پاکستان نه چې بهر کم دلته نه ته اپلای کوي، نو هغې کې اکثر ای جاب ته څوک نه کنسیډر کوي. نو دې دپاره هلته چې کوم موجودګي ده، یا ډېر شی زموږ سټوډنټان داسې کړي چې په بل فیلډ کې تللي دي. ټیک شو، او هلته چې دی که نه چونکې دی سره د دې سرټیفیکیشن یا ډیګري ورسره وي، نو هلته ورته چانس میلاو شي، نو د هغې نه په هغه کې ښه فیلډ کې لاړ شي. نو دا جي لکه د دې د فیلډ لحاظ سره ما خبرې وکړې. ټیک شو جي، او هغې سره دا دي که تاسو ته بیا چاته د دې فردر څه ډیټیل پکاري، نو زه به تاسو سره خپل کنټیکټ نمبر شیر کړم، نو هغه بیا تاسو چې چاته هم څه د چې ماشومانو فری کونسلینګ پکار دی، یا کیریئر باره کې دی، یا هیلث اینډ سیفټي باره کې دی. ټیک شو جي، حال د زموږ چې کوم 2 برانچ دي، یو نوشهره کې دي، زیات تر اسلام آباد کې، چونکې هلته کې فلو شته، نو ښار کې دومره اویرنس نشته. صحیح دی جي که نه، نو هغه بیا تاسو سره شیر کوي. او بل زما دا چې زه الحمدلله په هر کال کې زه مختلف یونیورسټیانو کې یا کالجز کې فری سیمینار کوم اویرنس لپاره، چې د خلکو د حفاظت څنګه پکار دی، فرست ایډ ټریننګ موږ ورکوو چې نه چاته فرست ایډ ضرورت رالو. تاسو یو بل خبره 2 خبرې دي جی قریب وکړو. جی یو خدا تاسو دا اداره چې دا انټرنیشنل چې دغه سره ریلیټډ ده، بل تاسو دا کالجونه او یونیورسټیانو یاد کی کنه، نو کدا سه لو لیول باندې زموږ دا چې کوم ګورنمنت سکول له دلته کې دا لوکل، نو کدی کې تاسو موږ بخیر تاسو سره لګ دغه وکړو، نو کدی کوم داسې یو کلاس نیم داسې میش کې وزل نیمه دا بخنی. بالکل خبوي موږ د ما د لپاره خدا د خوشحالي مقابوي چې لکه موږ د خپل د ایریا د لپاره څه خدمت وکړو، چې څنګه لکه دلته د مو په کلی کې الحمدلله ډېر ښه پروفیشنل خلک دي، په خپل لیول باندې هغوی د ایریا او د دې کلي لحاظ سره خپل خدمات ادا کوي. ټیک شو، مختلف گروپس دي چې هغه جوړ شوي دي، هغه په کلي کې او هغوی لګیا دي خپل کوششونه کوي. نو ما هغه گروپس چې دي هغوی کې هم دا کړی چې کله تاسو لکه د کوم ځای کې هم تاسو وایي که هغه سکول دی، کالج دی، ټیک شو، نو دا فرست ایډ ټریننګ چې دی دا لازم دی چې دا هر یو انسان ته میلاو شي. زه به په فرست ایډ باندې ادارې تاسو جی وایي چې کوم ځای نه رجسټرډ دي، الحمدلله مونږ اداره چې ده دا انټرنیشنلی UK نم رجسټرډ ده، کینیډا نم انټرنیشنلی رجسټرډ ده، امریکا نم ده. په پاکستان کې چې کم 10 ادارې رجسټرډ دي، نو هغې کې زموږ اداره ده. زموږ د ادارې ویش نوم دی، او مونږ ته ساؤتھ ایشیا اور پاکستان بیسٹ ټریننګ پرووایډر دا مونږ ته 3 ایئرز نه دا ایوارډز ملاویږي. ټیک شو جی، نو دې سره دا فرست ایډ باندې زه معمولی وایم زه په دې پروګرام چونکې دا ډېر شي خلک ګوري فرست ایډ یو څو خبرې کون غواړم. فرست ایډ وایي ټیک شو، پهلی طبي امداد. کلم چې موږ سره خدا نه خواسته چرته یو حادثه وشو، په کور کې وشوه، په روډ باندې وشوه، په لاره کې وشوه، نو هغې کې به د کس چې دی که نه چې هغه ته مونږ فرست ایډ صحیح ورکو، پهلی امداد ورته صحیح ورکو، طبي امداد، نو د هغه د اسپتال تلو پورې یا چې که مونږ امرجنسي مونږ ته چې دی که نه ریسکیو ولا رسیږي، نو مونږ به د هغه یو که مونږ ته طریقه راځي نو بیا به مونږ د هغه مدد وکړو، او که مونږ ته طریقه نه راځي او هغه ته مونږ څه نقصان ورکو، نو هغه به کیدای شي چې هغه ډېر زیات وي. لکه نقصان څنګه ویل، به زه نقصان ډسکس کړم. یو حادثه وشوه، ګاډی وجنګېدو، هغه کې یو کس نښتی دی او خلک راغلل، هغوی ته پته نشته، او پر راکاګورو باندې راوویستو، نو کیدای شي چې هغه سره دته د هغه سپاینل کارډ ته نقصان ورسیږي، کیدای شي چې د هغه کوم معمولی چې کوم فریکچر شوی دی هغه میجر ته کنورټ شي. نو دی اول خو به دا سوچ کوو چې یاره دا کس مونږ راکوزولی شو، راویستی شو که نه شو راویستی، دی مونږ هینډل کولی شو که نه شي کولی. نو اول به مونږ دا سوچو چې یاره دته دا فرست ایډ پکار دی او دا زه کومه یا دی مونږ راوباسو. اوس لکه داسې ده چې یعنې اور خطره ده او تاسو هغې کې راوباسئ، نو بیا خو ټیک ته چې یاره کیدای شي چې په ګاډي باندې اور لګېدلی وي یا اور خطره وي که نه جي.
خو که داسې وي چې یعنې تا د ایمرجنسي نه درځي فرسټ ایډ نه درځي نو بیا بهتره خبره دا ده چې مونږ یو پروفیشنل ته انتظار وکړو چې راشي چې هغه ټیکل کړي. ټیک شو جي. لکه دې کې اوس کامنلی یو عام مثال در کوم مونږ دلته کور کې سوکره وردي ګلاره کې یاره ته لږ پاسه دې ځای نه دې ځای پورې راشه واپس راشه د هغه د هغه خپې معمولي چې کوم فریکچر وي هغه باندې موږ دومره وزن واچولو چې هغه میجر ته کنورټ شي. صحیح شوه. یا یو کس نه اوس ګوتې نه وینه روانه د هغه به لاس لاندې نیولی وي هغه ته دا آیډیا نشته چې بهی دا لاس اوچت کا او صرف دغه ځای باندې یو کپړه کېده او دا کلک ونیسه چې دې دا وینه بنده شي بلیډینګ نه کېږي. خو دا بلیډینګ خو کامنلی ټول کوي اسان دی خو د کوم ځای کې چې لکه غټ بلیډینګ سټارټ شو یعنې تا رګ کټ شو یا چېرته خدا نه خواسته بلاست شو نو بیا دا وینه چې دی نو دا په ایسارېدو په لاس باندې نه ایسارېږي. دې دپاره مونږ بیا چې کوم استعمالو پټۍ هغې ته مونږ ټارنیک وایو. ټارنیک که تاسو کتلی وي نو چې کله مونږ ته بلډ مونږ نه اخلي په دغه کې لیبارټرۍ کې نو مونږ ته هغه ولګوي نو هغې سره بلډ دا ځای بند شي لاندې وینه چې دی که نه سټاپ شي. او دا په کور کې مونږ به ورته اټه وایي. اټې به ورته دا وي چې یاره یو خپې ته به ورته چې دی نو پټۍ واچوله او تاوله هغه ځای دی چې چا به اب ټیټ شو نو چې کوم ځای کې چا نه ډېره زیاته وینه روانه وي رګ کټ شوی دی نو ښه خبره دا ده چې مونږ هغه ته دې ځای کې اټه واچو هغه ځای بند کړو چې د دا ډېره وینه چې دی دا بنده شي. ځکه چې په انسان کې صرف 6 نه 7 لیټر وینه ده. اوس که مونږ هسپتال ته ځو او دنه 2-3 لیټره وینه یا 4 لیټره وینه تللی وي تاسو خپله سوچ وکړئ چې د دغه بچ دی د که نه دا ممکنه نه وي. لکه اوس ما په پېښور کې یونیورسټۍ کې پولیس والا ته افیسر ته او یونیورسټۍ سټاف ته ټریننګ ورکولو انجینرینګ یونیورسټۍ پېښور کې نو ما ته پولیس والا وی چې یاره سرجي تا چې دا خبره وکړه نو د مونږ یو سټاف ته ګولۍ باندې لګېدلی پولیس والا نو وی هغه په یو ګولۍ باندې چې کله هغه هسپتال ته لاړو نو هغه وفات شوی نو ما ته تاسو وایي چې یاره هغه په کوم ځای لګېدلی نو ما ورته یاره یو ګولۍ یا په سر لګېدلی یا به چې دی په زړه باندې لګېدلی وی نه په خپله لګېدلی خو شاته چې کله هغه په وین کې واچولو په پولیس وین کې او هغه وینه روانه وه چې هسپتال ته راوستو نو هغه په باډي کې وینه نه وه نو د هغې نه د هغه ډیت شوی نو جی لکه تاسو دا خبره که په ذهن کې والی چې یعنې دا وینه بندون څومره ضروري دي. ټیک شوه. دغه شان دي مونږ سره اکثر کور کې چړې دي چاړه باندې کار کوو یا چېرته په اره باندې کار کوو د مونږ نه ګوتې او لاس کټ شو چا نه لاس کټ شو ګوتې کټ شي دا به واپس دته کله لګېږي که دا مونږ فرسټ ایډ سره هسپتال ته ورسولو نو دې فرسټ ایډ دا دی چې هغه چې کوم د تا د باډي پارټ دی هغه ته راوالې په یو صفا پلاستیک لفافه کې به بند کړي. ټیک شوه. یو ډبې به راوالې هغې کې به واوره واچې واوره د پاسه به کپړه کېدي کپړې د کې پاسه به دا ارګن کېدي چې دې ته نقصان نه رسېږي. ټیک شوه. او دې صرف یخ کې لکه مونږ یو ټمپرري چې دی که نه یو فریزر جوړ کړو هغې کې مونږ دا کېښوه او هسپتال ته مو یوړه نو کېدای شي چې دا دته واپس ریاټیچ شي. اوس که مونږ هغه اکثر خلک څه کوي چې هغه ورسره هماغه ځای سره وتړي. ټیک شو چې که نه نو د دې وجې نه دا نقصان کېدی شي. دریم د فرسټ ایډ لکه زه تاسو ته وایم چې یو کس بېهوشه شو راوغورځېدو سر یې ولګېدو یا بېهوشه شو اچانک د مونږ کامن دغه دا دی چې بهی دته مونږ خوله کې چیني واچو اوبه ورته واچو په دغه ټایم کې نه دته چیني پکار ده نه ورته اوبه پکار دي په دغه ټایم کې دته صرف هوا پکار ده نو دې ته مونږ هیډ ټیل چین لیفټ ټیکنیک وایو هغه ته به سر شاته کړو چې د هغه دا سا نالی چې دی دا کولاور شي او خوله کې دلته حادثه وشي خلک ګڼه جوړه کړي چاپېره شي بالکل هغه ته چې کوم اکسیجن پکار دی هغه هم ته مونږ والو نو دې کې دا دی چې هغه ته فرش اکسیجن پکار دی. یا یو بله کامن حادثه کېږي لکه د بجلۍ لحاظ سره په دې باندې ما خپل هم یو ویډیو چونکې د مونږ محله کې صدام وفات شوی موږ پرې ډېر خفه وو د بجلۍ نو بجلۍ حادثه کې څه وي چې کله یو بجلۍ جټکه چاته ورکړه او هغه راوغورځېدو هغه د بدن نه چې دی که نه ساه لاړه شي وجه څه وي چې د هغې سره د هغه زړه چې دی د هغې مسل سټاپ شي نو مونږ بیا هغه څه کوو هغه ته کنده وکړو په ځمکه کې او خاوره کې ښخ کړو چې بهی دنه دا بجلي لاړه شي. کله چې بجلي د مونږ بدن نه پاس شوه نو دې بدن نه ډیمیج کوي وینه به ډیمیج کوي اکسیجن سره مسل به سټاپ کوي دنه به دې برز کوي جلاویږي به نو ښه خبر دا ده چې دې مونږ ایمیډیټلی دته مونږ ورته سی پی آر وایو کارډ پرمنري ریسیسیټیشن چې دته مونږ په سینه باندې دې په لاندې ځمکه کینو او دته په سینه باندې پوش اپ سټارټ کړو پمپینګ سټارټ کړو چې د سره د هارت چې دا ری اکټیویټ شي دوباره صحیح شو جی کنه او هغې نه پس ایمیډیټلی د هسپتال ته بوزو چې د بدن نه اکسیجن کمې رالو چې دته اکسیجن ملاو شي نو کېدای شي چې دی یو معمولی دغه سره دغه د کم چانسز دي دا زیات شي هغه ته زندگی واپس ملاو شي. ټیک شو جی کنه داسې ډېر شی که تاسو ګورئ په یوټیوب باندې کنه ریل سروایول ویډیوز دي سی پی آر نه چې څومره خلک چې دی کنه هغه سی پی آر بچاو کړي دي نو دا جی ما تاسو سره یو کامن یو سو بل چې چاته فریکچر وشو لکه کامنلی مونږ په کور کې فریکچرز کېږي چې خپله لاس مات شو نو کله به په هغې وزن نه اچوئ
لکه اوس یو کس ورځېدو خپې تاسو ته شک وي چې یاره د خپې ته نقصان یا پتون ته نقصان ورسېدو د ته به کورسۍ یوسئ هلته به په ارام کېنوئ چې هغه ته د دې د دا زخم چې دی دا دننه چېرته هډوکې مات دی چېرته دننه زخم جوړ نه شي صرف هډوکې بیا ټیکېږي نه بیا دننه زخم چې دی دا سیپټک شي ډېرو خلکو نو ښه خبره دا ده چې لکه د مونږ او که کله مونږ هغه بوځو نو مونږ ورته لاندې چې دی د دې لپاره یو سپورټ ولګو د لرګي نه یا د تختې نه تخته ولګو که نه جي ټیک شوه نو هغې سره به دا وي چې هغه د دا چې کوم ځای دی دا به دته نقصان زیات نه کېږي نو دا جي لکه یو څو کامنلی ما تاسو سره دا ووایي چې کوم د فرسټ ایډ دی او د ګیس حالاتو کې یو کس دا دی چې لکه یو کمره کې دی او ګیس سره د افیکټ شو لکه دته چې دی که نه دا چې کوم د نیچرل ګیس دی د نقصان نو دې کس ته څه شی پکار دی دی به اسپتال ته ایمیډیټلی رسي چې دته فل فلیج سره اکسیجن چې دی دا ولګېږي ټیک شو چې که نه چې د باډي کې چې کوم مونږ سره ګیس اکسیجن کمی راغلی چې دا پوره شي نو دا جی ما یو څو فرسټ ایډ تاسو ته وویل باقي بیا لکه د مونږ د دې ون ډے مکمل ټریننګ وي هغه کې مونږ پریکټیکل مونږ سره مینیکنز دي مونږ امریکې نه راوختي AIDs ورته مونږ وایو یو ډیوایس دی هغې سره خلکو ته فرسټ ایډ ملاویږي نو بیا هغې مونږ ون ډے کې مکمل د دې فرسټ ایډ ټریننګ او بیا د هغې سرټیفیکیشن وي او داسې ډېر شي خلک دي چې لکه چا نرسنګ کړی دی او هغه یو انټرنیشنل فرسټ ایډ کورس وکړي نو دې بهر ملک کې $2,000-3,000 سیلري ده په دوبۍ کې د چې دی که نه نرسنګ او د فرسټ ایډر ډېر ښه زیات ښه جاب دي په کمپنیانو کې خپل روم وي ورسره ایمبولینس ولاړ وي ټیک شو جي که نه نو سیفټي سره سره چې کوم د مونږ د کل چې کوم دی ینګ چې چاته لکه دې سره شوق وي په هیلث سره نو هغه د اسپتال کې یو 5 مهینې فرسټ ایډ والی ټریننګ والی ورسره د انټرنیشنل فرسټ ایډ والی نو هغه سره دې سره د هغه یو ښه کیریئر چې دی آغاز کېدی شي صحیح شو جي تاسو ډېره مننه جي مونږ ته ټایم راکړو اخري یو سوال کوم جي اکثر د کور کې چې کوم د ماشومان زیاتر دی یا مرۍ کې سون خلی یا پوزه کې سون خلی جی کنه نو هغې سره فورن هغې ته څه کون پکار دي ښه جي دې ته مونږ جي چوکینګ وایو ټیک شو جي چې کله اوس لکه مونږ یو نوړی دا د ماشومان هم کېږي او دا د لویو هم کېږي لکه مرۍ کې یو نوړی لاړه هغه ونښتې ده ټیک شوه د سا نالۍ بنده شوه د پوزې وجې نه خو بیا هم لکه دا دی چې اسپتال ته د بوځو نو څه مسله دومره لکه هغې کې بیا هم لکه ټایم وي خو که په مرۍ کې ونښتې ده او د هغه میکسیمم چې کوم دا ایئر وی دی دا بلاک شوه او چوکینګ وشو نو هغه سره د هغه په منټونو کې چې دی که نه موت کېدی شي سا نالۍ ته نو دی دا دی چې دی چوکینګ ټیکنیک دی چې تاسو به که وړوکی ماشوم دی ډېر وړوکی ماشوم دی نو هغه به په دې لکه په لاس باندې او پلټه واچوئ او شاته نه به ورته 2-3 ځله ټیپینګ وکړئ ټیک شو جي که نه د ملا باندې وجه دا وي چې د ملا سره لاندې زمونږ چې دی که نه دلته زمونږ لنز دي ټیک شوه نو هغې ته چې کله هغې کې هوا وي چې کله مونږ دې ته پریس ورکړو دی د هوا نالۍ نه داسې بار راغورځئ ټیک شو جي که نه اوس که لوی کس دی که نه او ته ورسره بل کس ته نو هغه کس ته به ته شاته راشې نو د دې د نوم د پاسه به دلته د خپل موټی کېږي دا ګوته داسې او شاته نه به دا بل چې کوم لاس دی دا به راړې پې ورباندې شاته نه به ورته تو ودرېږي او فل فلیج به دته چې دی که نه شاته نه زور ورکړي چې زور ورکړي نو د هوا د وجې نه به دا چې کوم چوکینګ شوي دا نوړۍ به چې یا چې کوم څیز وي به بهر راشي ټیک شو جي که نه او یو دا طریقه ده اوس یو کس دی چې هغه بلکل یوازې دی څوک هم ورسره نشته او هغه ته چوکینګ وشو نو به دا کوي چې یا به خپل ځان ته چې دی که نه دا پریسینګ کوي یا به څنګه زموږ د دې دا ملا دا یو کورسۍ ده یا یو صوفه ده هغې شاته به راشي او هغه به چې دی که نه په هغې باندې بار بار به چې دی که نه خپل ځان راغورځوي چې د دا کم چوکینګ شوی چې دا واپس بهر راشي نو دې ته لکه دا انټي چوکینګ میتھډز دي او دې که بیا لکه ډېر پروفیشنل څوک د دې ویډیوز کتن غواړي نو یوټیوب باندې د چوکینګ ویډیوز دي هغه لاړ شي هغه یو یا 2 منټو ویډیوز دي نو هغې سره به الحمدلله چې څوک هغه پریکټیکلی وګوري نو هغه ته به د چوکینګ پته ولګي چې یاره چوکینګ وخت کې مونږه سکون پکار دي ټیک شو جي که نه او بس مین دغه دا دی جي که نه چې لکه ایمرجنسي کې تاسو سره مونږ سره 10 منټه چې دي که نه دا ډېر اهمیت لري ټیک شو چې کوم فرسټ 10 منټس دي نو په دې کې چې چا خپل چې کوم سینسز دي هغه یې به حال وساتل چې دا ایمرجنسي خو راغله چې غبراو نشي ټیک شو جي لکه د دې سره څه شي که ته غبراو شوې نو چې کوم کس تا سره ایمرجنسي کې دی دغه ته فایده نشي کولی هغه ته به ته نقصان ورکوي نو د دې دا دی چې او هغې کې دا دی چې ایمیډیټلی څومره هم پاسبل وي که نه چې هغه ریسکیو والا ته هغه انټیمیشن وکړي نن سبا خو جي مته 1122 بس فورن کال تاسو بالکل او جي کال ملاو شو او هغه دلته تاسو ته راورسېدل خو جي دې کال کې زه یو خبره کوم د موږ معاشره ده ما اوس هم د اسلام آباد د لاست منت ډیټا کته نو موږ نه 30 نه 40 هزار خلک چې دی که نه ایمرجنسي ته چې دی که نه فیک کال کوي ګپ دپاره اوس دا هغه سوچ نه کوي چې دې ټایم کې به یو ریل کال را روان وي چې هغه به مس شي
او یو کس ته به ایمرجنسي وي هغه ته به ضرورت وي ټیک شو جی کنه نو خبره دا ده چې کلم د موږ د معاشره کې یو سوچ دا دی چې لکه د ایمرجنسي وخت کې ایمرجنسي سيزونه موږ ایمرجنسي وګړو کومه سمرم زر چې د هسپتال ته په خطر طریقه سره لکه دي تاسو ګورئ دلته به حادثه وشي ټول خلک براشي هسپتال به ډک شي لارې به ډکې شي نو بجای د دې چې کم خصم بچاولې شو اکسیډنټ کې یا فایده کولې شو هغه ته موږ چې د کنه لار بند کړی وي جی اورسې دي چې کنه نو خبره دا ده چې لکه موږ په ایمرجنسي سچويشن کې چې د خلکو داسې سپورټ وکړو چې هغه ته فایده ملاوي شي بجای د دې چې ته نقصان ملاوي شي صحیح شو جی تاسو ډیره مننه ان شاء الله نیکسټ پروګرام بم بیا کوو دا سی ایونت په کوو چې را د خلکو ته فایده ورورسي بالکل جی تاسو ډیره مننه ډیره شکریا چې زموږ د پروګرام تر لایي او بلکې سوالونه کم شول هغه ټول ارڅ تاسو کوم دی خپل باندې وویل نو سوالونه پکې اړو څه دغه پاتې نشو ډیره مننه تاسو قیمتي وخت دی شاجي تاسو ډیره مننه او د شو کتون کې دی ایم ډیره مننه او بس الله دې ټول آباد او خوشاله ساتي په حفاظت کې ساتي الله پامان ډیره مننه جی ان شاء الله نیکسټ پروګرام کې به بیا بل یو ملغلري تاسو ته مخې ته کوو جی دا سمي سه وو ډیره شکریا ادا کوو دی چې دای مونږ ته ټیم وستو مونږ ته السلام علیکم